फ्रेंड आ धजा देखो जो कितली मोटी धजा है। फक्त एक ज धजा है पण कितला लोको उपाड़ेली है ने कितला मीटर मोटी हशे तमे कॉमेंट में जणावशो। जो हजी पण चाली आवे छे, विचार करो कितली मोटी धजा है। जो हजी पण कितला लोको उपाड़ीने ऊभा छे। हेलो फ्रेंड, केम छो बधा? मजामां? जय श्री कृष्ण। फ्रेंड, तमे प्यारो भाग देख्यो हशे अंबाजी मानो, तो मैं प्यारा भाग में अंबाजी मानो अर्धो विडियो बनाव्यो तो हवे हूँ तमने बीजा भाग में बीजो अर्धो विडियो बताऊँ छूँ। जो फ्रेंड सामे तमने देखाय छे केटला सरस को पहाड़ो आवी गया छे, एटले के अहींयाथी लगभग अंबाजी 20 के 30 किलोमीटर दूर हशे एवुं आपणे कही शकीए छीए। जो देखाय छे फ्रेंड अहींया जो पण केम्प आव्यो तो जो अहींया छे ने खीचड़ीनो केम्प छे, जे अत्यारे तो बहु चालतो नथी कारण के बधी वस्ती आगळ निकળી गई छे। कारण के हवे पूनमना 2 दिवस फक्त बाकी छे, एना माटे वस्ती अहींया तमने वधारे देखवा नहीं मळे, पण थोड़ीक तमने आगळ जईशुं एटले तमने देखवा मळशे, ए पण हुं तमने बतावीश। जो फ्रेंड फरीथी पाछो केम्प आव्यो छे, देखाय छे अहींया पण केम्प छे। फ्रेंड तमे देखो ने आ रस्ता पर तो बहु ज केम्प हता, मैं तमने पहेला पण वात करी हती। जो पाछो फरीथी केम्प आव्यो, जो पाछो फरीथी केम्प आव्यो। आ केम्पमां छे ने अलग अलग वस्तु दरेके दरेक जग्याए मळतुं होय छे। फ्रेंड केटलाक लोको तो छे ने गाड़ी लईने वस्तु वेचवा आवे छे, केम्प ना करवो पड़े एटले के गाड़ीमां राखीने आ रीते जे चालता जता होय एમને કંઈક ને કંઈક આપતા હોય છે। जो अहींया पण केम्प आव्यो छे देखाय छे। अहींया छे ने खीचड़ीनो अहींया दाळ भातनो ने बधो मोटा मोटा केम्पो पण हता। जो फ्रेंड देखाय छे आ रीते केटलाक लोको ग्रुपमां पण आ रीते चालता चालता जता हता। पछी फ्रेंड विवासने छे ने अमे जता था गाड़ी लईने त्यारे एक जणा रस्तामां ऊभी राखी हती, कीधुं के नाना बाळकने विवांसने एक नानी पेपर बोट आपी हती। देखाय छे जो विवांस एनो पीतो नतो पण आ रीते रमतो हतो। पछी अमे आगळ ऊभा रह्या हता चा पीवा माटे, कारण के अमे बहु ड्राइविंग करी नाख्युं हतुं, तेथी मारा बनेवीने चा पीवी हती, तो अमे रस्तामां ऊभा रह्या हता चा पीवा माटे। पछी जो धीमे धीमे आगळ निकळ्या हता तो जो फ्रेंड देखाय छे घणी खरी जग्याए तो केम्प खुली पण गयो हतो, कारण के वस्ती आगळ निकળી गई हती, पण तोय पण थोड़ी थोड़ी वस्ती आगळ जती हती। जो फ्रेंड देखाय छे अहींया आवडा मोटा मोटा पोस्टरो पण मारेला छे। आ पोस्टरो छे ने अंबाजी माताना केम्पना छे। जो अहींया मां अंबामां लखेलुं छे। કેટલી જગ્યાએ તમે આગળ તો એટલા બધા પોસ્ટરો મારેલા છે ને કે વાત જ ના પૂછો। જો પાછું જો અહીંયા પાછા ચાલતા ચાલતા કેટલા લોકો હજી પણ જાય છે દેખાય છે ફ્રેન્ડ। જો અહીંયા પણ કેમ્પ આવે પાછો, અહીંયા પણ વસ્તુ મળતું હતું। फ्रेंड अमे छे ने गाड़ी लईने जता हता ने तो केटलाक केम्पवाळा तो अमने पण ऊभा राखता हता के लो पाणी पीवो, शरबत पीवो, पण अमे पीता न हता, कारण के आ बधुं शुं छे केम्प माटेनुं छे एटला माटे अमे पीता न हता। पण अमे फोर्स करता तो अमे लई लेता हता, कारण के कोकनुं मान आपणे राखवुं पड़े एटला माटे अमे लई लेता हता। पण जो देखाय छे पण કેટલીક जग्या तो કેટલાક लोको रहे ने आ रीते साधनो लईने आवे ने रस्तामां खाईने जता होय छे। अमे तो फक्त दर्शन करवा गया हता। पण फ्रेंड आगळ हूँ तमने बताऊँ शुं थयुं हतुं अमारे। जो फ्रेंड हूँ तमने एक मोटी धजा बताऊँ छूँ, तमे खाली विडियो में बने रहो। जो तमने मारो विडियो गमे तो चैनल ने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। जो फ्रेंड केटला लोको धजा लईने जाय छे देखाय छे, अहींया धजा पण वेचाय छे बाजुमां, त्यांथी लोको खरीदीने धजा लईने जाय छे। फ्रेंड जो आ धजा केटली मोटी छे, केटला लोकोए पकड़ेली छे, तमे कॉमेंट में जणावजो कि आ धजा केटला मीटर मोटी हशे। जो केटला लोकोए धजा पकड़ेली छे देखाय छे तमने फ्रेंड। जो हजी पण चाल्या करे छे, केटली मोटी धजा हशे यार, तमे खाली जस्ट इमेजिन करो। जो आटला सुधी मोटी धजा छे आ माणसो लईने आवे छे। अहींया जो आगळ शुं के सॉन्ग माटेना मोटा मोटा आ साउंडे पण लईने आव्या छे। जो देखाय छे फ्रेंड हजी पण आवे करे छे केम्पो। तो फ्रेंड तमने खबर पड़ी गई कि अंबाजी माना लोको बहु ज माने छे। अत्यारे तो तमने एटલું लागे छे, पण तमे हजी अमे 2 दिवस वहेला आव्या होय तो तमने रस्तामां बहु ज वस्ती देखवा मळे। हजी पण देखाय छे केटली बधी वस्ती चालती जाय छे, तमने ना खबर कही दो फ्रेंड। अंबाजी माए छे ने लगभग दिवसनी तो 5 થી 10 लाख व्यक्ति आवे छे पूनमना मेळामां, भादरवी पूनमना मेळामां अंबाजी माना। जो हजी पण वस्ती केटली बधी जाय छे फ्रेंड। अमे छे ने आगळ सुधी जेटला सुधी जई शकीए हता एटला सुधी हूँ तमने विडियो बतावीश। पछी अमे रिटर्न वળી गया था, कारण के मारे काले स्कूल पण जवानुं हतुं, एना कारणे अमे रिटर्न वળી गया था। पण ज्यां सुधी अमे जईशुं त्यां सुधीनो हूँ तमने विडियो बतावीश। जो फ्रेंड देखाय छे सामे केटला सरस कोई मोटा मोटा पहाड़ो आव्या छे, केटला सरस कोई लागे छे पहाड़ो नहीं, पण ए शुं छे अंबाजी मानो गब्बर नथी, ए बीजा अलग पहाड़ो छे। जो फ्रेंड हजी पण वस्ती केटली नाना नाना बाळको पण चालता जाय छे फ्रेंड। एक जग्या तो एक भाई छे ने ऊंधा ऊंधा मानता मानी थी, तो छे ऊंधा ऊंधा चालता चालता जता हता। અને પછી બીજા પણ છે ને એક ફ્રેન્ડ એક ભાઈ રહે ને બેસતા બેસતા ચાલતા જતા એવી પણ બાધા માની હતી અંબાજી માની।
તો એમની માનતા કદાચ પૂરી થઈ ગઈ હશે, એટલા માટે એ બાધા પૂરી કરવા આવ્યા હશે। જો ફ્રેન્ડ કેટલીક જગ્યાએ તો ફ્રેન્ડ નાના બાળકો પણ ચાલતા જતા હતા, એ હું તમને બતાવીશ। તમે વિડીયોમાં બન્યા રહેજો। ફ્રેન્ડ, તમને મારો વિડીયો ગમે તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। જો ફ્રેન્ડ કેટલા મોટા કેમ્પો આવેલા છે દેખાય છે ફ્રેન્ડ। કેટલાક કેમ્પોમાં તો છે ને ગાયન કલાકારો પણ આવ્યા હતા, પણ એ ગાયન કલાકારો રાત્રે જ ગાતા હોય છે, ગુજરાતી ગીતો જે ગાતા હોય છે એ રહ્યા। જો અહીંયા દેખો કેટલા મોટા પોસ્ટરો મારેલા છે। પોસ્ટરોમાં છે ને નરેન્દ્ર મોદી પણ છે, આપણા ગુજરાતના CM સાહેબ પણ છે, એ દરેક પોસ્ટરમાં હતા। કારણ કે એમના સેવા કેમ્પો લખેલું હતું ને જે રીતે ચાલતા લોકો જતા હોય એમને શું કાળજી રાખવી જોઈએ એ પણ પોસ્ટરોમાં કેટલી જગ્યાએ લખેલું હતું ને એ લોકોનું આયોજન પણ પોસ્ટરોમાં લખેલું હતું। એ બધી દરેક પોસ્ટરો જો દેખાય છે। ફરી પાછા પોસ્ટરો આવ્યા અંબાજી માના કે તમે જાઓ છો એનું સ્વાગતે પણ લખેલું હતું। સેવા કેમ્પે પણ બહુ જ સેવા કેમ્પો ચાલતા હતા। જો સેવા કેમ્પની ઉપર પણ આ રીતે ભરાયેલું હતું, કારણ કે વરસાદ ન પડે એના કારણે, કારણ કે તમને ખબર હોય કે હમણાંથી વરસાદ બહુ જ આવે છે। પછી છે ને ફ્રેન્ડ અમે અહીંયા ઊભા રહ્યા હતા। જો ગબ્બરનો મારો વિડીયો લેવો હતો એના કારણે હું ઊભો રહ્યો હતો। આ દેખાય છે કેટલો મોટો ગબ્બર છે, કેટલો સરસ લાગે છે। અમે છે ને ગબ્બર દેખવા માટે ઊભા રહ્યા હતા, ત્યારે અહીંયાથી એક કેમ્પ નીકળ્યો હતો, એ પણ હું તમને બતાવીશ। જો ફ્રેન્ડ દેખાય છે સામે રહીએ મારી ગાડી, તમે એને તો ઓળખો જ છો। જો ગબ્બર છે, અમે છે ને પાણી પણ પીવું હતું વિવાસને, એટલા માટે અમે જો અહીંયા ઊભા રહેતા। તો દાદા છે ને વિવાસ માટે પાણી ભરવા ગયા હતા અને અમે લોકો અહીંયા ઊભા રહેતા। પછી જો અમારા જોડેથી એક સંઘ નીકળે છે, એ પણ હું તમને બતાવું। જો અહીંયા કેમ્પ છે, પણ આ કેમ્પ ખુલી ગયો છે। જો આ સંઘ નીકળ્યો છે દેખાય છે તમને ફ્રેન્ડ। આ તમે પહેલાં વિડીયોમાં સંઘ આઈ થિંક દેખેલો હશે, એ હું તમને અત્યારે બતાવું છું ફ્રેન્ડ। પછી છે ને અમે ધીમે આગળ નીકળ્યા હતા। જો આ સંઘ અહીંયા પહોંચ્યો હતો, પછી છે ને અમે ધીમે આગળ નીકળ્યા હતા, કારણ કે અમને ખબર જ હતી। એક ભાઈ અમને કહેતા હતા કે તમે બહુ આગળ નહીં જઈ શકો, કારણ કે આગળ તમને જવા નહીં મળે, કારણ કે આગળ બહુ જ ભીડ હતી, રસ્તો પણ પેક હતો। એ ભાઈએ કીધું હતું કે તમારે આગળથી વળી જવું પડશે। મેં કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, જ્યાં સુધી જવા મળે ત્યાં સુધી અમે જઈશું। તો અમે જો આગળ નીકળ્યા છીએ। જો અત્યારે પણ કેટલા લોકો હજી પણ ચાલતા જાય છે ફ્રેન્ડ। આગળ તો છે ને આ એક બાજુનો રસ્તો જ બંધ કરી નાખ્યો હતો, કારણ કે ચાલવા માટે એક બાજુનો રસ્તો રાખ્યો હતો, બીજી બાજુ જ ફક્ત આવવા જવા માટે રસ્તો ચાલુ રાખ્યો હતો। જો અહીંયા કારણ કે કેમ્પવાળા આવતા જતા હોય તો એમને કોઈ આ રીતે ગાડી લઈને કે સાધન લઈને, બાઇક લઈને કોઈ એક્સિડન્ટ ના થાય એના કારણે સુરક્ષા માટે સરકારે છે ને એક બાજુનો રસ્તો આખો બંધ કરી નાખ્યો હતો, બીજી બાજુ ફક્ત આવવા જવા માટે ચાલુ રાખ્યું હતું। તો અમે છે ને બીજી બાજુ પણ ગયા હતા, એ હું તમને બતાવીશ, તમે વિડીયોમાં બને રહેજો। જો ફ્રેન્ડ દેખાય છે હજી પણ જો ગાડીઓ લઈને રસ્તામાં જતા હોય છે, આ રીતે ચાલતા પણ જતા હોય છે। તો સેવા કેમ્પનું તો બોર્ડ તો તમે દેખો ને, છેક સુધી આ રીતે ધીમે આયા કરતા હોય છે, એ હું તમને બતાવું છું। તમને વિડીયોમાં દેખીને જ ખબર પડી જતી હશે કે સેવા કેમ્પના બોર્ડો દેખાય છે। જો ખાલી થોડાક આગળ જે આમાં આવી જાય છે, જો દેખાય છે તમને। જો અહીંયા પણ આવી ગયું, અહીંયા પણ આવી ગયું, જો પાછો કેમ્પ આવ્યો છે। જો ફ્રેન્ડ અહીંયા પણ પહેલાં વસ્તી કદાચ હશે, પણ અત્યારે ધીમે બધા કેમ્પ ઓછા થઈ ગયા છે, કારણ કે વસ્તી હવે ઓછી થવા માંડી। નકર પહેલાં તો બહુ જ વસ્તી હતી। જ્યારે મારો એક ફ્રેન્ડ ગયો હતો, ફ્રેન્ડ એ ચાલતો ગયો હતો, તેને મને કીધું હતું કે રવિ અહીંયા બહુ જ વસ્તી છે, કે તારે આવું તો આવજે, કે તારે વિડીયો બનાવવા તો બનાવી શકે છે। એટલા માટે અમે આવ્યા હતા। બીજું કે અમારે દર્શન પણ કરવાના હતા, પણ દર્શન થયા ન હતા। પણ અમે વિચાર્યું હતું કે ગમે ત્યારે ભાદરવી પૂનમનો મેળો પટી જાય પછી અમે ગમે ત્યારે દર્શન કરવા આવીશું। જો ફ્રેન્ડ અહીંયા છે ને મોટો સેવા કેમ્પ છે ને જોડે પાર્કિંગનું પણ છે, તમે ગાડી બાઇક લઈને આવો તો તમે અહીંયા પાર્કિંગ કરી શકો છો। આ દેખાય છે કેટલું સરસ કોઈ બાંધ્યું છે। અહીંયા છે ને કેમ્પ માટેનું છે, તમે અંદર જાઓ તો તમારે ખાવા પીવાનું દરેક વસ્તુ મળી શકે છે, એટલે કે બપોરનું ભોજન, સ્વાદિષ્ટ ભોજન તમને અહીંયા મળી શકે છે। અહીંયા જો ભોજન કક્ષ લખેલું છે, ત્યાં આગળ આરામ કક્ષે લખેલું છે। રાત્રે કોઈ ચાલતા આવતું હોય તો એમને આરામ પણ કરી શકે છે, એ રીતે જો આરામ કક્ષે બનાવેલો છે। કેટલું સરસ કોઈ બનાવેલું છે, દેખાય છે કેટલો સરસ કોઈ ખર્ચો ગુજરાત સરકારે કરેલો છે જે ચાલતા આવે છે એમના માટે। જો સામે કેટલા સરસ કોઈ પહાડો દેખાય છે ફ્રેન્ડ તમને। જો પાછો સેવા કેમ્પ આવ્યો છે, કેટલાક સેવા કેમ્પ રહ્યા ને ફ્રેન્ડ સરકારે કરેલા છે, અને કેટલાક સેવા કેમ્પ રહ્યા ને જે લોકોની ઈચ્છા હોય, જે લોકોની માનતા હોય, એ લોકો પણ કરતા હોય છે। જો આ દેખાય છે આ બધા સેવા કેમ્પો એ લોકો કરેલા છે ફ્રેન્ડ। જો આ રસ્તો છે, અહીંયા છે ને બહુ સુમસાન રસ્તો થઈ ગયો હતો, કારણ કે કેમ્પ પણ નહોતા અને વસ્તી પણ ન હતી। તો અમને એવું લાગ્યું હતું કે કદાચ આગળ રસ્તો ભૂલા નહીં પડે, પણ પછી અમને જો કેમ્પો દેખાવા માંડ્યા હતા, એટલા માટે પાછા અમે જવા માંડ્યા હતા।
ફ્રેન્ડ અમે છે ને અહીંયાથી જતા હતા ને તો અમે અહીંયા આગળ સુધી તો મેપ ચાલુ કર્યો હતો પણ અહીંયાથી અમે મેપ બંધ કરી નાખ્યો હતો, કારણ કે તમને ખબર હોય કે વસ્તી આવે તો આપણે મેપની કાંઈ જરૂર પડે નહીં, ખબર પડી જ જાય કે વસ્તી આ બાજુ જાય ને આટલા બધા કેમ્પો આવે તો કે અંબાજીમાં રસ્તો હોય ત્યારે જ કેમ્પ આવે ને અંબાજીમાં ચાલતા ચાલતા જતા હોય લોકો તો જ કેમ્પો આવી શકે છે। જો ફ્રેન્ડ હજી પણ આ રીતે લોકો ચાલતા ચાલતા જાય છે, કારણ કે હજી 2 દિવસ બાકી છે આઈ થિંક, એટલા માટે આ લોકો આવતીકાલ તો પહોંચી જ જશે। જેટલા પણ ચાલતા ચાલતા જાય છે એ બધા છે ને આવતીકાલ તો પહોંચી જ જશે। જો ફ્રેન્ડ દેખાય છે કેટલા નાના નાના બાળકો પણ ચાલતા ચાલતા જાય છે, કારણ કે એ લોકોને પણ ચાલવાની ઈચ્છા વધારે હોય છે। નાનું બાળક તો કેવું હોય એ તો કોઈનું માને નહીં। મારે બેનની એક ભાણી છે એ પણ ચાલતી ચાલતી ગઈ છે, કારણ કે એ તો શું કે હું રહીશ નહીં કે મારે પણ ચાલવું છે, એ કે ખટારો કરે તો પણ કે ખટારામાં હું નહીં બેસું કે પણ મારે ચાલવું છે, એટલા માટે ચાલતી ચાલતી ગઈ છે। જો ફ્રેન્ડ મેં તમને વાત કરી હતી ને એક બાજુ રસ્તો ચાલુ છે, જો આ રીતે બધે બ્લોક કરી નાખી દો, કારણ કે આ બાજુ ગાડીઓ જતી હતી ને પેલી બાજુ બધા ચાલવાવાળા જતા હતા। દેખાય છે ફ્રેન્ડ, અમે એક જ બાજુના રસ્તા ઉપરથી જતા હતા, કારણ કે પેલી બાજુ તો ચાલવા માટે રાખ્યો તો રસ્તો, કારણ કે હવે છે ને અંબાજી થોડુંક નજીક આવી ગયું છે, એના કારણે જો આ છે ને સામેવાળો ચાલવાવાળો રસ્તો છે, અમે વિરુદ્ધ દિશામાં જતા હતા, અમારી જોડે પણ સામે ગાડીઓ આવતી હતી, એટલા જ માટે મારે છે ને હું ગાડી ચલાવતો હતો એટલા માટે ભાઈ મારે છે ને આગળ વધારે ધ્યાન આપવું પડતું હતું, મને કેમ જોવા નહોતો મળ્યો। પણ જ્યારે મારા પપ્પાએ વિડીયો બનાવ્યો હતો ત્યારે પણ પછી મેં વિડીયો દેખ્યો હતો પછી મને કેમ જોવા મળ્યો તો। જો ફ્રેન્ડ દેખાય છે અહીંયા છે ને ફ્રેન્ડ બહુ જ વસ્તુ, જો રસ્તામાં ગાડીઓ ઊભી છે ને એ બધું આ કોઈ કેમ્પો ચાલતા જતા એમને દરેકે દરેક વસ્તુ આપતા હોય છે। જો અહીંયા દેખાય છે અહીંયા પેપર કપ પણ આપે છે, જો કેટલા બધા લોકો આપવાવાળા ઊભા છે, જો હાથમાં લઈને ઊભા છે પેપર કપ વેચવા માટે। જો અહીંયા પણ જો આ રીતે ટ્રેક્ટરમાં પણ કેટલાક લોકો જતા હોય છે, જો દેખાય છે અહીંયા પણ સંગ લઈને કેટલા બધા લોકો જાય છે, જો ચાલવાવાળા પણ છે, અહીંયા પણ આ ગાડીઓ દેખાય છે ફ્રેન્ડ, ત્યાં કારણ એ લોકો કંઈક ને કંઈક પેપર કપ હોય અથવા પાણીની બોટલ હોય અથવા થમ્સઅપની બોટલ હોય એવું કંઈક ને કંઈક એ લોકો વેચતા હોય છે। જો દેખાય છે ફ્રેન્ડ કેટલા લોકો ચાલવાવાળા જાય છે ના, અહીંયા રસ્તો જ બંધ કરી નાખે તો તમારે અહીંયાથી પેલી બાજુ જવું હોય તો તમારે ગાડી મૂકીને પેલી બાજુ જવું પડે, એ રીતે કરી નાખે તો બાઇક લઈને પણ તમે પેલી બાજુ ના જઈ શકો, એ રીતે આખો રસ્તો પેક કરી નાખે તો છેક સુધી, કારણ કે ચાલવાવાળાને કોઈ એક્સિડન્ટ ના કરે એના કારણે। જો અહીંયાથી છે ને ધીમે ધીમે વસ્તી વધતી જાય છે, કારણ કે અંબાજી નજીક આવતું જાય છે એના કારણે। ફ્રેન્ડ અમે છે ને આ રસ્તે જે રીતે જતા હતા ને વિરુદ્ધ દિશામાં તો ત્યાં કારણ આગળથી જ અમને પછી બહુ જ ભીડ જોવા મળી ને લાઈનો પણ બહુ હતી ગાડીઓની, તો અમે ત્યાંથી ઊભા થઈ ગયા હતા। જો ફ્રેન્ડ અહીંયા દેખાય છે સામે પણ કેટલા મોટા મોટા કેમ્પો છે, જો આ રીતે માતાનો ગરબો પણ લઈ જાય છે લોકો, ફૂલનો ગરબો આપણે કહીએ છીએ એ પણ લઈ જાય છે ચાલતા ચાલતા। વિચાર કરો ફ્રેન્ડ, એક બાજુ ચાલવાનું એક બાજુ માથા પર ફૂલનો ગરબો લઈ જવો એટલે કેવી માનતા હશે કે માનતા પૂરી થઈ હશે ત્યારે એ લોકોએ માની હશે। વિચારો ખાલી, આપણે તો ચાલતા પણ આપણે આટલું બધું ચાલી નથી શકતા, તો કેટલાક લોકો અહીંયાથી તો ફ્રેન્ડ કાંઈ વાંધો ના આવે પણ કેટલાક લોકો સુરત વડોદરા એટલે બધેથી ચાલતા ચાલતા પણ આવતા હોય, જે એમની બાધા પૂરી થઈ જતી હોય એ લોકો છેક ત્યાંથી પણ ચાલતા આવતા હોય છે। જો ફ્રેન્ડ પાછું અહીંયા છે ને ફ્રેન્ડ એક આ મોટી ગાડી હતી ને ગાડી બંધ થઈ ગઈ હતી રસ્તામાં, તો રસ્તામાં પડી હતી, એક બાજુ રસ્તો એક બાજુ ચાલવાનું એક બાજુ પર રસ્તામાં ગાડી બંધ થઈ ગઈ। વિચાર કરો તો ત્યાં કારણ બહુ ભીડ હતી, વળતી ફેર આવતા હતા ત્યારે એમને ત્યાં કારણ બહુ જ ભીડ નડી હતી, કારણ કે એક બાજુ ગાડી બંધ થઈ ગઈ હતી ને એક બાજુ એક જ બાજુનો રસ્તો ચાલુ હતો તેના કારણે। જો ફ્રેન્ડ હજી દેખાય છે, જો હજી પણ ચાલતા ચાલતા લોકો જતા હોય છે। જો ફ્રેન્ડ કેટલાક લોકો આ રીતે ગાડીની પાછળ બેસીને પણ જતા હોય છે, કેટલાક લોકો સેવા કેમ્પવાળા હોય એ સેવાભાવી વ્યક્તિ હોય એ લોકો શું કરે આ રીતે જેમ વસ્તી આગળ વધે એમ ગાડીમાં કંઈ બી વસ્તુ વેચવા લાવ્યા હોય એ લોકો પણ ધીમે ધીમે ગાડી આગળ વધારે છે, એ રીતે વસ્તુ વેચતા હોય છે। તો ફ્રેન્ડ આગળ જઈને છે ને અમને બહુ જ ભીડ નડી હતી તો ત્યાંથી અમે પાછા વળી ગયા હતા। તો ફ્રેન્ડ તમને અમારો વિડીયો કેવો લાગ્યો કોમેન્ટમાં જણાવશો। ફ્રેન્ડ તમને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। જય શ્રી કૃષ્ણ ફ્રેન્ડ।